السلام علیکم فرینڈز، میں عثمان آپ سب کا کتاب محل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بہت ہی زبردست کہانی کالا جادو اور سایہ قسط نمبر 1 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ کی شروعات سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو فوراً مل سکے۔ آئیے اب کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نومبر اپنی آخری تاریخوں سے گزر رہا تھا۔ سردی تھی تو صحیح، لیکن زیادہ نہیں تھی۔ بس ایک بارش کا انتظار تھا۔ بارش ہو جائے تو صحیح معنوں میں سردی پڑے اور پھر سردی کی یہ خشکی ختم ہو جائے جس کی وجہ سے گلے اور ناک کان کی بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس شام آخرکار بادل امٹ آئے۔ عشاء کے بعد بوندا باندی شروع ہو گئی جو ابھی تک جاری تھی۔ حالانکہ بادل بہت گہرے چھائے ہوئے تھے، لیکن بارش بوندا باندی تک ہی محدود رہی۔ گلاب خان نے خیز پوری طرح بدن کی گرد لپیٹ لیا اور چائے کی پیالی لرزتے ہاتھوں سے اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لی۔ پھر بیوی کی طرف دیکھ کر بولا، تو بھی کچھ اور لے جیراں، سردی لگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، بڑی جوان بنی پھرتی ہے۔ پاس بیٹھی ہوئی بیوی جس کا نام زہرا تھا، لیکن گلاب خان اسے جیراں ہی کہتا تھا، ہنس پڑی اور بولی، جا رے، کون سی جوانی کی بات کر رہا ہے؟ جو بیت گیا سو کل، اب کاہے کی جوانی، بس گزارے والی بات ہے۔ مولا نے بڑی عزت رکھی ہے، اس کا کرم ہے، چل چائے پی، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جیراں نے اپنی چائے کی پیالی اٹھائی۔ اسی وقت زور سے بادل گرجے اور بجلی چمکی تو گلاب خان کے پورے بدن میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ چائے کی پیالی ہاتھ میں لرز گئی اور تھوڑی سی چائے چھلک گئی۔ بچپن ہی سے وہ بجلی سے ڈرتا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن گرج چمک کا خوف ابھی بھی اسی طرح دل میں تھا۔ جیراں نے اسے دیکھا اور مسکرا دی، واہ رے بہادر شاہ، بجلی چمکتی ہے تو لگے ہے جیسے تیرے سر پر گری ہے۔ پاگل ہے تو، اب کیا کروں، لگتا ہے ڈر بجلی سے بچپن ہی سے۔ جب اماں کے پاس بستر پر لیٹا ہوتا تھا اور بجلی چمکتی تھی تو اماں سے لپٹ جاتا تھا۔ میں تو چلتی ہوں، تو بھی اٹھ کر اندر آ جا، بلا وجہ ٹھنڈ لگ جائے گی تو بخار آ جائے گا۔ تو جا جیراں، میں بیٹھوں گا بھی، تجھے معلوم ہے کہ بارش کا میرے دل سے گہرا تعلق ہے۔ جب بھی آسمان سے بوندیں گرتی ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ گلاب خان کو کوئی اچھا جملہ نہ مل سکا۔ جیراں اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ گلاب خان نے اپنی چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور پیالی ایک طرف سرکا دی، پھر بیڑی تلاش کرنے لگا۔ وہ بجلی سے اپنے خوف پر خود ہنسنے لگا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ پوری عمر بجلی کی چمک اور بادل کی گرج دیکھی تھی، پھر نہ جانے اس عمر میں بھی یہ خوف ابھی تک دل سے کیوں نہیں نکلا تھا۔ بیڑی مل گئی اور اس نے اسے سلگا کر ہونٹوں میں دبا لیا، پھر 2-3 گہرے گہرے کش لیے۔ یہ بیڑی بھی کیا چیز ہے، بس اس کا سرا سلگا نہیں کہ وہ منہ سے بولنے لگتی ہے، بات کرتی ہے، دل بہلاتی ہے، احساس دلاتی ہے کہ میں ہوں، خود کو تنہا کیوں سمجھ رہے ہو؟ وہ خاموشی سے بیٹھا، سناٹے میں دور دور تک نگاہیں دوڑانے لگا۔ تا حد نظر سونے والے منو مٹی نیچے سو رہے تھے۔ قبریں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں، اونچی نیچی پتھریلے قطبوں سے مزین، کچھ سنگ مرمر سے آراستہ اور کچھ ایسی جن کا کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا، لیکن وہ ان سب کا پرسان حال تھا۔ یہ سب اس کے عزیز و اقارب ہی تھے، یہ سب اس کے اپنے تھے، ساری زندگی کا رشتہ تھا ان سے۔ گلاب خان کا باپ بھی گور کن تھا، دادا بھی گور کن تھا، اور مزے کی بات یہ کہ اس کا سارا خاندان خود اسی قبرستان میں دفن تھا۔ باپ، دادا، دادی اور دوسرے رشتہ داروں کی قبریں بھی یہی تھیں۔ وہ ان سب کو پہچانتا تھا، چاچا جی، دادا ابو اور دوسرے لوگ۔ جب اس کا دل چاہتا ان میں سے کسی کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا رہتا۔ اس کے پاس خوشی کا کوئی گزر نہیں تھا۔ رشتہ داروں میں سے کبھی کسی کی شادی ہو جاتی تو گھر کے لوگ چلے جاتے، خاندان والے آس پاس کی بستیوں میں آباد تھے، خود بھی کبھی ان سے مل لیتا۔ سبھی کہتے تھے کہ گلاب خان تو ہنسنا ہی نہیں جانتا، تو وہ کہتا، کیا کروں، ساری زندگی قبرستان میں گزاری اور قبرستان میں صرف رونے والے آتے ہیں، کبھی کسی کو ہنستے ہوئے دیکھا ہی نہیں جو ہنسی جانتا، مجھے ہنسنا نہیں آتا۔ تو پاگل ہو گیا ہے گلاب خان، اب یہ قبرستان چھوڑ دے، قبرستان کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، چل تو ہنسنا بھول چکا ہے۔
मगर अपने बच्चों के होंठों से हंसी क्यों छीन रहा है? अरे छोड़ तो दिया है उस बैल को, डॉक्टर बन रहा है। मैं कहता हूँ जिसकी मौत आई है उसे कौन बचा सकता है? डॉक्टर मरने वालों को बचा लेगा क्या? रोज देखता हूँ कि कब्रिस्तान में कैसे कैसे जनाजे आते हैं। मरने वाले तो भैया मरते ही हैं, और जब मरने वालों को मरना है तो तुम डॉक्टर बनकर क्या करोगे? हैं बोलो, बचा लोगे उन्हें? जाहिल है तू, मेरा जाहिल गुलाब खां। ठीक है भैया ठीक है, वो बन ले डॉक्टर, हमें क्या, अपनी मर्जी का मालिक है, हमने भी छोड़ दिया है, अब हम क्या करें? वैसे गलती हमारी है, 10 जुमाते पढ़ा दी उसे, ये गलती की। अगर पहले ही बेलचा फावड़ा हाथ में देते तो ढंग का आदमी बन जाता। ये बातें वो अपने बेटे शहबाज खां के लिए कहता था। शहबाज खां को बचपन ही से पढ़ने का बहुत शौक था, और उस शौक को सामने वाली बेगम साहिबा ने और हवा दी। सच्ची बात है कि अगर बेगम साहिबा तवज्जो ना देती तो शहबाज आज अपने बाप के साथ ही होता। मगर क्या किया जा सकता था? अपने पैरों पर चलने के काबिल हुआ तो सामने वाले बंगले के साहब के बेटे से दोस्ती हो गई, साथ ही खेल कूद भी शुरू हो गया। बेगम साहिबा बहुत अच्छी खातून थी और उन्होंने शहबाज खां को पढ़ने लिखने की राह पर डाल दिया। शक्ल सूरत का वो बहुत प्यारा था, खुद बेगम साहिबा के बेटे इकबाल शाह से भी अच्छा, दोनों गहरे दोस्त थे। फिर बेगम साहिबा एक दिन खुद चलकर कब्रिस्तान में आई और उससे बोली, गुलाब खां मुझे जानते हो ना? अरे बेगम साहिबा, आपको क्यों नहीं जानेंगे, माई बाप हैं आप हमारी, सामने वाले बंगले में रहती हैं ना आप। हाँ, और ये भी जानते हो कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के साथ खेलता है। लाख मना करता हूँ बेगम साहिबा कि राजा और प्रजा का कभी मेल नहीं, इसे आपके बेटे के साथ खेलना नहीं चाहिए। कहाँ राजा भोज और कहाँ कंगोतली। तुम पक्के पागल हो गुलाब खां, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं कुछ और ही कहना चाहती हूँ तुमसे। माफी चाहते हैं बेगम साहिबा। हाँ समझे आप शिकायत कर रही हैं कि ये गंगोतली राजा भवज के साथ क्यों लगा फिरता है। जी नहीं, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि गंगोतली राजा भवज का दोस्त है, और राजाओं के दोस्त राजा ही होते हैं, कोई गंगो शंगो नहीं होता। मैं तुमसे एक दरख्वास्त करने आई हूँ। अरे बेगम साहिबा, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप माई बाप हैं हमारी। जीना बताती है कि आप बड़ा ख्याल रखती हैं हमारा, आपका नौकर न जाने क्या क्या चीजें दे जाता है। छोड़ो उन बातों को, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहती हूँ। हुक्म करें बेगम साहिबा। मैं ये चाहती हूँ कि तुम शहबाज खां को पढ़ने दो। शहबाज को और पढ़ने दूं? हाँ यही कह रही हूँ मैं। बेगम साहिबा, वो कहाँ से लिखे पढ़ेगा? जितना उसने पढ़ लिया वही हमारे लिए शर्म की बात है। गोरकुन का बेटा कब्रें खोदेगा और कुछ नहीं कर सकता वो। गुलाब खां, चूंकि तुम खुद पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने कभी उस पर तवज्जो ही नहीं दी। वो अच्छा खासा लिखना पढ़ना जानता है। तुम्हें मालूम है कि जब भी कोई तदफीन के लिए आता है तो तुम रजिस्टर उसके सामने कर देते हो कि अपना नाम पता लिख दो। अब अगर तुम वो रजिस्टर शहबाज को दो तो जरा देखो वो कैसा लिखता है उस पर। गुलाब खां का मुंह हैरत से खुलेगा खुला रह गया। हाँ गुलाब खां, मैट्रिक कर लिया है उसने, समझे, मैट्रिक कर लिया है, 10वीं क्लास पास कर ली है। अल्लाह जानता है जी, हमें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर जो कुछ मैं तुमसे कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। मैं इसे इकबाल शाह के साथ आगे पढ़ाना चाहती हूँ, क्या समझे? मैं तुम्हें बहुत जल्द बता दूंगी कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ सकती कि मैट्रिक क्या चीज होती है और उसके बाद की जिंदगी क्या है। लो ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। बेगम साहिबा ने 2000 रुपए निकाल कर गुलाब खां के हाथ पर रख दिए। 2000 रुपए के नोट गुलाब खां के मुंह पर क्या, पूरे बदन पर ताले लगाने के लिए काफी थे। फिर उसके बाद वो कुछ ना बोल सका। अलबत्ता बेगम साहिबा ये कहकर गई थी कि वो दोबारा उसके पास आएंगी, और 2-4 दिन के बाद वो दोबारा उसके पास पहुंच गई। कहो गुलाब खां, तुमने अपने बेटे से कुछ लिखवा कर देखा? अरे बेगम साहिबा, वो कागज पर ऐसे कलम चलाता है कि इस तरह फावड़ा भी नहीं चला सकता, बेलचा भी नहीं चला सकता। मैं तो हैरान रह गया, जैसा दूसरे लिखते हैं वैसा ही वो भी लिखता है। देखो अब जो कुछ मैं कह रही हूँ तुम इसे गौर से सुनो। जी बेगम साहिबा जी, बताइए।
तुमने देख लिया कि वो कितना अच्छा लिखना पढ़ना जानता है। हाँ बेगम साहिबा, मैं हैरान रह गया। असल में अब जरा म्यूनिसिपैलिटी का काम भी बदल गया है, लिखत पढ़त के रजिस्टर होते हैं। आपको पता है जी, हमारे बाप दादा के ज़माने में ये कब्रिस्तान हुआ करते थे, महल्ला कमेटी होती थी, वही इनका हिसाब किताब चलाती थी। लेकिन अब तो सब कुछ सरकारी हो गया है, मरो भी तो सरकार की इजाज़त से, और दफन भी हो तो उसका पूरा हिसाब किताब रखो, वो देना पड़ता है, वो जो कागज़ होता है ना, फॉर्म वाला। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो? वही गुलाब खान ने कहा और हंस पड़ा। फिर बोला, सरकार अगर मौत का फॉर्म ना दे तो बंदा मर भी तो नहीं सकता। अच्छा, फिलोसफर बनने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे जो कुछ कह रही हूँ इसे गौर से सुनो। हुक्म बेगम साहिबा। इकबाल शाह को मैं मेडिकल की तालीम के लिए दूसरे शहर भेज रही हूँ और शहबाज खान भी उसके साथ ही मेडिकल की तालीम हासिल करेगा। मैं तुम्हारे बेटे को अपने बेटे ही की तरह समझती हूँ। ये जी मेडा मैडी मैडू ये क्या होता है? डॉक्टरी पढ़ेंगे दोनों, समझे? डॉक्टर बनेंगे। मेरा बेटा भी। गुलाब खान हंस पड़ा। हाँ, उसी की बात करने आई हूँ तुमसे। बेगम साहिबा, उल्टा काम नहीं कर सकता वो तो लोगों को कब्र में दफन करेगा। आप कहती हैं वो डॉक्टर बनकर उनका इलाज करेगा। फिर वही फजूल बातें की तुमने। तमाम अखराजात मैं उठाऊंगी। लो तुम ये 10,000 रुपए रखो, बेटा शहर जाएगा तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी और ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। 10,000 रुपए देकर गुलाब खान का सर फिर चकरा गया था। जिंदगी में इतनी बड़ी रकम कभी हाथ नहीं आई थी। 10,000 रुपए के नोट अपनी हथेली पर रखे देखकर उसकी तो सांस ही बंद हो गई। फिर भला शहबाज खान को शहर जाने से कौन रोक सकता था? अलबत्ता जीरा ने बड़ी वाहवेला की थी। अरे भाड़ में जाइए बेगम साहिबा, देखो तो सही, हमारे बच्चे पर ही कब्जा जमा रखा है। पहले इसे स्कूल भेजती रही, ये करो वो करो, कपड़े पहनो, बाल संवारो, बस्ता दो, किताबें दो। ना जी ना, हम ये नहीं कर सकते। वो बड़ी बेगम होंगी, अपने घर की होंगी। वाह भाई वाह, मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं भेजूंगी। जीरा, ये देख ये क्या है? गुलाब खान ने कहा और नोट उसके सामने रख दिए। बड़ी कमजोरी होती है इंसान के अंदर, बड़ा कच्चा होता है। जीना के सामने उसकी बेटी मनीजा थी जो बैल की तरह बढ़ रही थी, और जीरा अक्सर सोचती थी कि अगर कहीं से उसका रिश्ता आ गया तो वो क्या करेगी। और ये 10,000 रुपए के नोट, और ये 10,000 के नोट, ये 10,000 के नोट बहुत कुछ कर सकते थे। उसने लरसती आवाज में पूछा, तो वो अब शहर चला जाएगा? आता जाता रहेगा, मगर शहर? बेगम साहिबा ने उसके लिए सारे इंतजामात कर दिए हैं। ये तो ज्यादती है, ज्यादती। पर जीरा के लहजे में अभी तक एहतजाज था। इसका मतलब है अब्बा जी कि अब शहबाज घर से बाहर रहा करेगा। पहले वो स्कूल में पढ़ता था तो घर तो आ जाता था, अब वो घर भी नहीं आया करेगा। मनीजा दुख से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मनीजा, बेगम साहिबा कह रही थी कि हर दूसरे तीसरे महीने वो यहाँ आया करेगा हमसे मिलने के लिए। अब तू सोच ले जीराम, ये पैसे वापस भी किए जा सकते हैं, मगर वो बात जो हम लोग अकेले में बैठकर करते हैं, यानी मनीजा की शादी, तू देख ले, अब तो कोई ढंग का रिश्ता मिल ही जाएगा।